السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين جميعا. يشهد لنا أمامنا شيخ أبو إبراهيم خالد الرشيدي حفظه الله. فأولا আমি প্রথমত মাথাটা পড়ে যাব এবং শেখ এরপরে এটাকে شرح له إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الإنسان ما ابتلاه الله عز وجل إلا ببليتين: النسيان أولهما، والفتور وعدم العزم ثانيهما. ومن باب ذلك قال الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ثم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لما اندرس من الملة الحنفية رحمه الله تعالى برسالة لطيفة قليلة الألفاظ كثيرة المعاني كما سيأتي إن شاء الله. فنحاول بقدر ما نستطيع أن نمر على أهم ما في هذه الرسالة بإذن الله تعالى. শেখ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রশংসা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরণ করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে একটা মহতি ইবাদতের যে মৌসুম দিয়েছেন, সিয়াম এবং ইফতার করার যে মৌসুম দিয়েছেন, এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেভাবে ওয়াদা করেছেন, ওয়াদা নিয়েছেন ইমামদের নবীদের কাছ থেকে, সেই জিনিসটা আমাদের কাছে উল্লেখ করেছেন। এবং আমি একটু প্রথমেই এটার অনুবাদ আমরা যেটা পড়েছি সেখান থেকে আমি একটু বলতে চাইব। কিন্তু শেখ এখানে বলেছেন যে এই যে লেখনীটা, যে রিসালাটা রয়েছে, এটা খুবই মুখতাসার, সংক্ষিপ্তভাবে লেখক এখানে লিখেছেন এবং সেটাকে কিন্তু এটার যেটা অর্থ আছে সেটা অনেক বিশাল একটা অর্থ বহন করে। তো আমি যেটা বলতে চাই, সালাসাতুল উসুল এটা মূলত আসলে কবরে 3টি প্রশ্ন করা হয় আমাদেরকে। আমরা সবাই জানি মান রব্বুকা ওয়া মা দীনুক ওয়া মান নাবিয়্যুক, এভাবে প্রশ্ন করা হয়। এটা এই বিষয়ে একটু আলোচনা এখানের মধ্যে আছে এবং শেখ ইনশাআল্লাহ এটা সংক্ষিপ্তভাবে এটার তিনি ব্যাখ্যা করবেন ইনশাআল্লাহ। বারাকাল্লাহ। إذن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة ابتدأ ب3 مقدمات، ثم أردفها بالأصل الأول من ربك، والأصل الآخر ما دينك، والأصل الثالث ما نبيك. وهذه الثلاثة الأصول هو الذي يسأل عنها الرجل في قبره. এবং তিনি বলেছেন যে লেখক রাহিমাহুল্লাহ এখানে 3টি অধ্যায় এটাকে সাজিয়েছেন। 3টি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায়টা তিনি সেরেছেন মান রব্বুক, তোমার রব কে, এটা নিয়ে লেখক রাহিমাহুল্লাহ এখানে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়টা ছিল যে ওমান নাবিয়ুক ওমা দীনুক, তোমার দিন কি, এবং দিন সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে। এবং ওমান নাবিয়ুক, এবং তোমার নবীকে, এই সম্পর্ক আলোচনা করেছেন তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যে। طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. هنا
يبين لك المصنف هنا أولا ابتدأ الدعاء بليك قال اعلم رحمك الله، فهو تلطيف من المصنف رحمه الله تعالى لقارئ هذه الرسالة، فابتدأها بالدعاء له. ثم قال المصنف 4 مسائل وسيذكرها المصنف رحمه الله تعالى ويستدل عليها. فالمسألة الأولى قال يجب علينا تعلم 4 مسائل، أي ذكر أو أنثى، الحر أو العبد، التاجر أو المزارع أو غيره، فهنا يجب علينا وجوبا عيني أن نعرف هذه المسائل. ثم قال الأولى العلم، ثم بين ما هو العلم، قال هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، واستدل للعلم كما سيأتي. أما بالنسبة للعلم فقد قال الله عز وجل في محكم آياته ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال الله عز وجل أيضا في محكم آياته إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني علموا علما يقين، قال ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون। এরপর শেখ রাহিমাহুল্লাহ বলছেন যে এখানে লেখক রাহিমাহুল্লাহ তিনি শুরু করেছেন ইআলাম রাহিমাকাল্লাহ বলে, যে জেনে নাও। এরপর তিনি একটা দোয়া করেছেন। তো দোয়া করেছেন তাদের জন্য যারা এটাকে জানবে, যারা এটা সম্পর্কে শুনবে, যে কিতাবটা পড়বে, তাদের সবার জন্য তিনি দোয়া দিয়ে শুরু করেছেন। এরপর তিনি 4টি বিষয় বলেছেন যেটি সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব, জানাটা সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব। সে হোক কৃষক, সে হোক ব্যবসায়ী, সে হোক একদম সাধারণ মানুষ, সে হোক আলিম, যেই হোক না কেন তাদের সবার জন্য যদি সে মুসলিম হয়ে থাকে এই 4টি বিষয় তার জন্য জানাটা জরুরি। তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে আল ইলম, জ্ঞান, অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা, এটা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব। এরপর তিনি একটি দলিল দিয়েছেন যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে তারা শাফায়েত করার কোনো ক্ষমতা রাখে না, মানে আল্লাহর কাছে তারা যে কোনো মানে আবদার করতে পারবে কিয়ামতের দিন এরকম কোনো ক্ষমতা তাদেরকে আসলে দেয়া হয়নি। এরপর তিনি বলেছেন যে ইলম এটার ব্যাপারে এবং আরও 4টি যে মাসালা ব্যাপারে লেখক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন এ ব্যাপারে তিনি দলিল সহকারে আলোচনা করবেন। وأيضا قال الله عز وجل في محكم آياته قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأيضا قال الله عز وجل أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء. وجاء أيضا في الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، وغير ذلك من الأدلة العظيمة في فضل العلم. এরপর তিনি জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন হাল ইয়াস্তাউিল্লাযীনা ইয়া'লামুনা ওয়াল্লাযীনা লা ইয়া'লামুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রশ্ন করেছেন। তার মানে যারা জ্ঞানী, যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এবং যাদের জ্ঞান নেই তারা আসলে সমান নয়। এরপর তিনি আরও বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মান সালাকা তারিকান ইয়ালতামিসু ফীহি ইলমান সাহালাল্লাহু লাহু বিহি তারিকান ইলাল জান্নাহ, যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য পথ চলল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জান্নাতের পথকে সহজ করে দেবেন। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তিনি আরেকটি আয়াত তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাদেরকে ইলম দিয়েছেন, ইয়ারফাউল্লাহু আল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত, যাদেরকে তোমাদের মধ্যে যাদেরকে ঈমান দেওয়া হয়েছে এবং যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে, জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ইন্নাল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, নিশ্চয়ই ওলামা যারা জ্ঞানী আছে এরা হচ্ছে নবীদের ওয়ারিস। طيب، والعلم ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أهل الحفظ وأهل الفقه وأهل العمل، وهم العلماء حقا. والقسم الثاني أهل الحفظ ولم يرزقوا فقها، وهذا أقل درجة. والقسم الثالث لا نصيب لهم لا من الحفظ ولا من الفقه ولا من العمل، ولهذا لا رواية
ولا دراية، فهؤلاء هم بمنزلة الأرض القيعان التي لا تنبت ولا تمسك، وهؤلاء هم الذين أعرضوا عن العلم. এরপর শেখ বলেছেন যে এই জ্ঞানের পর্যায় হচ্ছে তিনটি এবং মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যারা হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নাহর জ্ঞানটা তারা ধারণ করতে পেরেছে এবং এটার বুঝও তাদের কাছে আছে। দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিরা হচ্ছে যাদের মধ্যে শুধুমাত্র বুঝটা আছে, অর্থাৎ ফিক্সটা আছে, কিন্তু তাদের কাছে নকল শক্তিটা কম বা মুখস্থ শক্তিটা তাদের কাছে কম আছে। এবং তৃতীয় প্রকার ব্যক্তি হচ্ছে যাদেরকে আসলে জ্ঞানও যাদের নেই, যাদের মধ্যে বুঝটাও নেই। আর তৃতীয় প্রকার ব্যক্তিরা হচ্ছে এমন ব্যক্তি যারা দিন থেকে বিমুখ হয়ে আছে, যারা দিনের ব্যাপারে উদাসীন, যারা শিখতেও চায় না এবং তারা বুঝতেও চায় না। ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمسألة الثانية العمل به، يعني إذا عرفت العلم وعملت به فهذا ثمرة العلم، فثمرة العلم هو العمل به. ولهذا جاء في الصحابة رضي الله عنهم كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزهن حتى يعلموا معانيهن ويعملوا بهن. وأيضا ثمرة العلم هي الفائدة، فلا ينبغي للمسلم أن يكون كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه. এরপর শেখ বলছেন যে লেখক রাহিমাহুল্লাহ এখানে যে দ্বিতীয় পর্যায়টা বলেছে যে মুসলিমদের 4টা জিনিস জানা দরকার। প্রথমটা বলেছিল ইলম, জ্ঞান। দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমল করতে হবে জ্ঞানের উপর। জ্ঞানের আমলটা হচ্ছে জ্ঞানের ফসলস্বরূপ এবং এটা মানুষের মধ্যে দেখা যাবে সে যদি আমল করে। আর তারপর তিনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি যে শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করলো কিন্তু সে আমল করলো না, তাহলে তার উদাহরণ হচ্ছে এরকম, সে চারিদিকে আলো জ্বালিয়ে দিল কিন্তু সে তার নিজের আলোতে পুড়ে গেল, এরকম হয়ে যাবে। তো এই জন্য সাহাবারা, তারপর তিনি সাহাবাদের একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে সাহাবারা তারা 10টি আয়াত শিখে সে 10টি আয়াতের কী শিক্ষা রয়েছে সেটার উপর আমল না করা পর্যন্ত তারা আর আগে বাড়তেন না। তার মানে যা তারা জ্ঞান অর্জন করতেন তার উপর তারা আমল করতেন, এরপর তারা সামনে অগ্রসর হতেন না। ثم قال المسألة الثالثة الدعوة إليه، فإذا علمت وعملت بهذا الأمر الآن يجب عليك ماذا؟ الدعوة إلى دين الإسلام، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة هي دعوة الأنبياء، ولهذا كان الأنبياء رضي الله عنهم كنوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وأيضا قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. والبصيرة، معنى البصيرة أن يدعو الله عز وجل على علم، والبصيرة هي نور يلقيه الله عز وجل على قلب المرء فيرى به حقيقة ما جاء به الرسول، وهو للقلب كالبصر ونظر العين. ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى الهدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابة من جملتهم معاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم بأن عليهم 5 صلوات إلى نهاية هذا الحديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابة رضي الله عنه وهو أيضا بنفسه دعا إلى توحيد الله ونبذ الشرك وما إلى ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وجاء في الحديث الآخر: فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. এরপর শেখ বলছেন যে 4টি বিষয়ের মধ্যে আমরা প্রথমটা জানলাম জ্ঞান, দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমল করা, তৃতীয়টা হচ্ছে দাওয়া, অর্থাৎ আমরা জ্ঞান অর্জন করব, আমল করব, এরপর দাওয়া দেবো। এটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলতে শিখিয়ে দিয়েছেন: কুল আদউ ইলাল্লাহি আলা বাসীরা,
যে তুমি বলো হে নবী যে আমি মানুষকে ডাকি বাসিরা দিই। বাসিরা এখানে কি? ইলম, মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ইলম আসছে সেটা দিয়ে মানুষকে ডাকার কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজে শিক্ষা দিয়েছেন। তাহলে দাওয়াতটা আমাদের জন্য জরুরি। এরপর তিনি বলেছেন যে যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে, ভালোর দিকে কাউকে ডাকে, যতজন তার অনুসরণ করে সেটার আমল করবে সমপরিমাণ সওয়াব সে পাবে যে ব্যক্তি সে পথটাকে দেখিয়েছিল। এরপর আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমার কথা শুনে কেউ যদি হিদায়াতের পথে এসে যায় তাহলে একদম সুস্থ সুন্দর দেখতে, একদম লাল উটের চেয়েও বেশি এটা তোমার জন্য বেশি তোমার জন্য প্রাপ্য হবে। তার মানে একটা মার্সিডিজ গাড়ি যদি আমরা এখন কম্পেয়ার করি আমাদের সমাজে, মানে কাউকে যদি আপনি দিনের দিকে ডাকলেন, ডাকার পরে সে যদি ইসলামে আসে সেটা যতটা উত্তম, মানে তার চেয়ে কম উত্তম হচ্ছে একটা মার্সিডিজ গাড়ি আপনি পেলেন এরকম। এরপর আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ইয়ামানে যখন পাঠিয়েছেন তখন বলেছেন, তুমি এমন একটা কওমের কাছে যাচ্ছ তারা হচ্ছে আহলুল কিতাব, তাদেরকে তুমি ডাকবে আল্লাহর দিকে। তার মানে দাওয়াত হতে হবে আল্লাহর দিকে। তাদেরকে তুমি ডাকবে যে তারা যাতে বলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। তারা যদি এটাকে মেনে নেয় তাহলে তুমি তাদেরকে সালাতের আদেশ করবে। এভাবে তিনি হাদিসটা বলেছেন, এর পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের মধ্যে রয়েছে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আদেশের মধ্যে রয়েছে আমরা মানুষকে সত্যের দিকে কি দিব? দাওয়াতও দিব ইনশাআল্লাহ। ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، لأن الرجل الذي علم ثم عمل ثم دعا إلى الله عز وجل فلا بد أن يلتقي من الناس أو من قبل الناس أو يتلقى من قبل الناس من الأذى، فلا بد أن يصبر على هذه الدعوة. فلا يخفى على شريف علمكم ما بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما ذكره القرآن من جملة من صبر الأنبياء. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأيضا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الصبر بمنزلة الرأس من الجسد، أي إذا قطع الرأس مات الإنسان، فإذا قطع الصبر فإنه لا يبقى للدعوة شيء. এরপর শেখ হাফিজাহুল্লাহ বলেছেন যে এরপর কেউ যদি মনে করেন যে জ্ঞান অর্জন করলো, এর উপর আমল করলো, দাওয়াত দিল, তার উপরে আবশ্যক হচ্ছে সে তার জন্য সবরটাকে অত্যাবশ্যক করে নেয়। কেননা সে যখন জ্ঞান অর্জন করবে সেখানেও তার সবরের দরকার আছে, আমল করবে সেখানেও তার সবরের দরকার আছে, যখন সে দাওয়াত দিবে তখনও সে সবরের দরকার আছে। আর যখন দাওয়াত দিতে যাবে বা এই তিনটি কাজ করতে যাবে তখন অবশ্যই কিছু মানুষ তাদের পিছনেও লাগবে, কোনো কষ্ট তাদের কাছে পৌঁছাবে। এজন্য সবরটা তাদের জন্য অত্যাবশ্যক। এবং এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ইন্নামা ইউওয়াফাস সাবিরুনা আজরাহুম বিগাইরি হিসাব, নিশ্চয়ই যারা সওয়াবেরকারী আছে এদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিনা হিসেবে প্রতিদান দেবেন। তো এজন্য সবরটা খুবই জরুরি একটা বিষয়। এরপর তিনি বলেছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটা কথা, যে সবর হচ্ছে শরীরের মধ্যে একটা মাথার মতো। মাথা যেমন চলে গেলে শরীরের কোনো দাম থাকে না, ঠিক তেমনিভাবে আপনার ইলম, আমল, আপনার দাওয়া, এটার মধ্যে যদি সবর না থাকে তাহলে মাথা ছাড়া যে মানুষ যেরকম এরকম হয়ে যাবে আমাদের বিষয়টা। إذن والصبر له ثلاثة أقسام. القسم الأول الصبر على طاعة الله، فيطيع الله عز وجل، الطاعة تحتاج إلى صبر. والقسم الثاني الصبر عن محارم الله أو عن معاصي الله، فأيضا ترك المعاصي والذنوب يحتاج إلى صبر. فأحيانا المعصية يكون فيها لذة لكن المرء، ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت النار الجنة بالمكاره، وحفت النار ماذا؟ الشهوات. أيضا جاء والقسم الثالث الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، الصبر على أقدار الله. ولهذا ينص أهل العلم أن الصبر يكون بثلاثة أنواع: صبر لله، أو يكون صبر لله وصبر مع الله وصبر بالله. أما الصبر لله هو أن يصبر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، أن يخلص هذا الصبر لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله
فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيضا الآخر الصبر بالله عز وجل. بالله معناه الاستعانة بالصبر من الله سبحانه وتعالى. استعين بالله تعالى على الصبر، استعينوا بالله تعالى على الصبر. طيب إيش الدليل؟ الله عز وجل قال واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. القسم الثالث الصبر مع الله، وهو أن يصبر المرء مع الله سبحانه وتعالى، يعني على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو على صبر على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في الأشياء المبتدعة والخرافات كما يفعله الروافض أو نحوهم من الاحتفالات بالموالد والمآتم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قول سفيان بن عيينة ما بال حينما قيل لسفيان ابن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة. سئل سفيان ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم، يعني يتقربون إلى القبور ويتقربون إلى الأشياء المبتدعة ونحوه. فقال سفيان بن عيينة أنسيت قول الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل. وأشربوا في قلوبهم ماذا؟ العجل، يعني هذا غطى على قلوبهم. نسأل الله العفو والعافية. انتهى كلامه رحمه الله. এরপর শেখ বলছেন যে সবরের তিনটে স্তর রয়েছে। সবরের তিনটে স্তর রয়েছে। প্রথমটা হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্যে সবর করা, দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে আল্লাহর হারাম থেকে বেঁচে থাকতে সবর করা, এবং তৃতীয় হচ্ছে আমাদের জীবনে যেরকম বিপদ আপদ কষ্ট দুঃখে আসে সেখানে সবর করা। এরপর তিনি বলেছেন তিনটি সুন্দর কথা বলেছেন সবর, সেটা হচ্ছে আল্লাহর জন্য সবর করা, as-sabru lillah। আরেকটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে সবর করা মানে as-sabru billah। আরেকটা হচ্ছে না আল্লাহর সাহায্যের দ্বারা সবর করা। আরেকটা হচ্ছে as-sabru মা আল্লাহ, হ্যাঁ আল্লাহর যেটা আনুগত্য রয়েছে, আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আনুগত্য রয়েছে সেই আনুগত্যে চলতে গিয়ে সবর করা। মানে সহজ কথা যদি আমরা বলতে চাই, প্রথমটা হচ্ছে লিল্লাহ, আল্লাহর জন্য আপনি আল্লাহর আশা চাচ্ছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি চাচ্ছেন, এটার জন্য আপনি সবর করবেন। দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য আপনি চাচ্ছেন, সেখানেও আপনার কি লাগবে? সবর লাগবে। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আনুগত্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য আমি চাচ্ছি, সেখানেও আমরা কি করব? সবর করতে হবে। এই তিনটা জায়গায় আমাদের সবর অবশ্যই দরকার আছে। কি বললাম? আল্লাহর আনুগত্যে, আল্লাহর হারাম থেকে বাঁচতে, এবং হচ্ছে বিপদ আপদ এবং কষ্ট দুঃখে। এবং তিনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে হুফাতিন নার বিশাহাওয়াত, জাহান্নামকে আসলে ঢেকে দেওয়া হয়েছে কামনা বাসনা দিয়ে। তার মানে এটার মধ্যে লজ্জা আছে, স্বাদ আছে। এই স্বাদটা পাওয়া যায়, মানে কিছু কিছু দেখবেন যে মানুষ গুনাহ কেন করে? গুনার মধ্যে স্বাদ পায়, এই জন্য তারা গুনার মধ্যে লিপ্ত হয়, এই মিষ্টতা তারা অনুভব করে। কিন্তু আমরা যারা মুমিনের দাবি করছি, ইসলামের দাবি করছি, আমাদেরকে এই জায়গায় সবর করে থাকতে হবে। যতই আকর্ষণীয় মনে হোক, মন টানুক, আমরা সেই জায়গায় যাব না। এরপর তিনি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহর একটা উদাহরণ দিয়েছেন, যারা কবরের কাছে গিয়ে সাহায্য চায়, যারা কবরের ইবাদত করে, এরকম মানুষদের সম্পর্কে যখন মানে দেখা হচ্ছে, তো একজন আরেকজনকে বলছে যে এরা কিভাবে এর কাছে যায়। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটা আয়াত তিনি তেলাওয়াত করলেন যে ওয়াউশরিবু ফি কুলুবিহিমুল ইজল, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের অন্তরের মধ্যে ওই যে খারাপ কাজগুলোকে, এই যে শিরিকের বিষয়গুলোকে তাদের কাছে সহজ করে দিয়েছেন। তো এই জন্য আমাদেরকে আসলে সবর করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেহেতু আমাদের কলব দেখেন, আমরা যদি এই সত্যিকার অর্থে সবর করতে পারি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে হিদায়াতের উপর রাখবেন। ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم تلا سورة العصر. طيب، هنا ذكر المصنف الأدلة على العمل والعلم والعمل والدعوة والصبر كما سيأتي بتفريقها. قوله هنا هذه السورة يعني دليل على ما مر معنا. ثم قال والعصر، الواو هنا واو القسم، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية من حلف بغير الله فقد كفر. أما العصر مراده الدهر،
فيه قولان. القول الأول هو الدهر، يعني عصر من العصور، يعني دهر من الدهور. والقول الآخر هو الوقت الكائن في آخر النهار، يعني الوقت العصر المعروف الكائن في آخر النهار. فقوله هنا والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان يشمل كل جنس في الذكر للذكر والأنثى أيضا. وقوله هنا لفي خسر يعني خسارة. طيب إيش الدليل؟ قال إلا الذين آمنوا، هذا دليل العلم، وعملوا الصالحات، هذا دليل العمل. ثم قال الله عز وجل وتواصوا بالحق، هذا دليل الدعوة إلى الله، يوصي بعضهم إلى بعض بالحق والدعوة. وتواصوا بالصبر، أيضا هذا دليل على الصبر، يوصي بعضهم بعضا في الصبر. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, এরপরে লেখক রাহিমাহুল্লাহ এখানে যে দলিলটা এনেছেন সূরাতুল আসর, এটা আমরা সবাই জানি, ওয়াল আসর ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, এই সবাইটা আমরা সবাই জানি না? তো এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রথম আয়াতটা শেখ বলছেন যে প্রথম আয়াতটাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কসম করেছেন ওয়াল আসর, সময়ের। ঠিক আছে, এখানে অনেকে বলেছেন যে তিনি আসরের কসম করেছেন, আর অথবা তিনি সময়ের কসম করেছেন। এবং এই কসমটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সৃষ্টির ক্ষেত্রে কসম করতে পারেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সৃষ্টির কসম করতে পারেন, কিন্তু কোনো মাখলুক যারা সৃষ্ট তারা কখনো আল্লাহ ছাড়া আর কারো ব্যাপারে কসম করতে পারে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য কসম করে বা অন্য কোনো কিছুকে নিয়ে কসম করে ফাকাদ আশরাক, সে কী করলো? শিরিক করলো। অন্য রিওয়ায়াতে বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ব্যাপারে সে কসম করলো, যেমন আমাদের সমাজে কি হয়, মরা কাঠ ধরে কসম করে, তাই না? তারপরে মাথা ধরে কসম করে, এরকম যত ধরনের বিষয় আছে, এরকম কসম করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফাকাদ কাফার, সে কুফরি করলো। তো এই জন্য কসম করতে হবে একমাত্র কার? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সৃষ্ট জিনিসের কি করতে পারেন? কসম করতে পারেন। এরপর এই যে চারটি মাসালা সবার জন্য জানাটা জরুরি, লেখক রাহিমাহুল্লাহ এটার দলিল হিসেবে এনেছেন সূরাতুল আসরকে, যার মধ্যে প্রথমটা ছিল কি? ইলম। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছে ওয়াল আসর ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, সকল মানুষ কিসের মধ্যে আছে? ক্ষতির মধ্যে আছে। এখানে পুরুষ হোক নারী হোক সবাইকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে ইনক্লুড করেছেন। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চার ক্যাটাগরির মানুষকে আলাদা করেছেন, ইল্লাল্লাযীনা আমানু, যার মানে যারা জ্ঞানের মাধ্যমে ঈমান এনেছে, আসলে জেনে শুনে ঈমান এনেছে, তাহলে ইলম এখান থেকে পাওয়া গেল, ইল্লাল্লাযীনা আমানু। তারপর ওয়া আমিলুস সালিহাত, এই যে আমরা বললাম যে আমল জরুরি, তাহলে আমিলুস সালিহাতের মধ্যে এই দলিলটা পাওয়া গেল। ওয়া তাওয়াসাউ বিল হক, এই যে ডাকা, একজন একজনকে সত্যের দিকে ডাকা, তাহলে এই দলিলটা পাওয়া গেল, দাওয়া। 4 নাম্বার হচ্ছে ওয়া তাওয়াসাউ বিস সবর, তাহলে এই যে সবর করার যে বিষয়টা, এটাও এখান থেকে আমরা আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো। নাম إذن ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. هنا الشافعي رحمه الله هو محمد بن إدريس المطلبي القرشي، إمام من الأئمة، وهو أحد المذاهب المتبوعة، وولد سنة 150 من الهجرة وتوفي سنة 200 أو سنة 4 بعد 200 من الهجرة النبوية. قوله لكفتهم، هنا قوله لكفتهم يعني في هذه الأمور الأربعة وليس في جميع الأدلة، يعني في هذه الأمور الأربعة، يعني الدليل على العلم والدليل على العمل والدليل على الدعوة والدليل على الصبر، فتكفيها هذه الصورة يعني حجة على من استدل بالعلم والدعوة والصبر والعمل في سورة العصر. ثم أردف المصنف رحمه الله تعالى قول البخاري فقال باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا قول البخاري. ثم زاد من عنده محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، يعني لابد تعرف معنى لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا. الدليل إيش الدليل؟ قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله
واستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله عز وجل بين أن نعلم فيها، فإذا علمنا معناها كما سيأتي إن شاء الله عملنا بها وقلناها ونعرف حقيقتها. ولهذا كان كفار قريش حينما ينكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعرفون معناها، قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا ماذا؟ شيء عجاب. ولهذا أنكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون معناها. ولهذا نص الإمام محمد الدهاب في كتب غير هذا، في رسالة غير هذه الرسالة، فقال سبحان الله لأعجب، أو كما قال في معناه، قال إني لأعجب من الناس اليوم كفار قريش أعلم منهم بمعنى كلمة لا إله إلا الله. এবং শেখ আমাদেরকে ইমাম শাফি রাহিমাহুল্লাহর যে কথাটা আছে যে লাউমা আনজালাল্লাহু হুজ্জাতান আলা খালকিহি ইল্লা হাযিহি সূরা লাকাফাতহুম। ইমাম শাফি রাহিমাহুল্লাহ যেমন 4টি মাযহাব রয়েছেন, 4টি মাযহাবের মধ্যে আমরা জানি যে শাফি মাযহাব একটা মাযহাব আছে, 4টি মাযহাব যেটা প্রসিদ্ধ মাযহাবের মধ্যে তিনি একজন ইমাম। তো তার একটা কথা এখানে লেখক রাহিমাহুল্লাহ এই চিঠির মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন, সেটি হচ্ছে যদি এই সূরাটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সৃষ্টির জন্য নাজিল করতেন, তার মানে এই 4টি যে মাসালা রয়েছে ইলম, আমল, দাওয়া এবং সবর করা, এটার জন্য এটা যথেষ্ট হয়ে যেত। এটা সকল ইসলামের সকল মাসালার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত, বিষয়টা এমন না। মানে হচ্ছে এই সূরাটা এই 4টি জিনিস যে জানা সকলের উপরে জরুরি, এটার জন্য যথেষ্ট হতো। এরপর বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন আল ইলমু ক্বাবলা আল কাওলি ওয়াল আমাল, তিনি একটা অধ্যায় রচনা করেছেন যে জ্ঞান হবে কথা এবং কাজের পূর্বে। কোনো কথা এবং কাজ এটার পূর্বে কি করতে হবে? জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এবং অবশ্যই আমাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ, যেটা প্রকাশ্য যেটা গোপন, সকল মানে এটার অর্থটা আমাদেরকে জানাটা আমাদের জন্য জরুরি। এমনকি কেউ যদি মক্কের যে কাফের মুশরিকরাও আছে, তারাও কিন্তু একেবারে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যে অর্থ রয়েছে সেটা তারা জানতেন, এই জন্য তারা ওই যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আসলে বলতে চাইতেন না। কিন্তু আমরা এখন মনে করি যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেই কি হয়ে যাবে, মানে মুসলিম হয়ে যাবে একজন ব্যক্তি। তো এরপর তিনি দলিল দিয়েছেন যে ফাআলাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াস্তাগফির লিযামবিক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ফাআলাম, জেনে নাও, আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নাই। যে আল্লাহ যে ইলাহ, ইলার অর্থ কি? ইলার মানে ইলাহ আল্লাহ হতে হলে কি কি গুণ আমাকে আসলে সাব্যস্ত করতে হবে, আল্লাহকে আমি ইলাহ হিসেবে মানতে হলে আমার করণীয় কি, এরকম সকল কিছু জেনে নিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজে আদেশ করেছেন ফাআলাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এরপর বলেছেন যে লেখক রাহিমাহুল্লাহ এখানে এই জন্যই তার কথাটা শুরু করেছেন আল ইলমু ক্বাবলা আল কাওলি ওয়াল আমাল, প্রত্যেকটা কথা প্রত্যেকটা কাজের আগে আমাদেরকে আসলে কি করতে হবে? জ্ঞান অর্জন করতে হবে, জেনে বুঝে তারপর আমল করতে পারবো। طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من المقدمة الأولى الآن المقدمة الثانية. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له معالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
إذا ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمقدمة الثانية فدعا لنا بالرحمة للقارئ على لقارئ هذه الرسالة، وهذا دليل وهو موجود عند أهل العلم. فكان أهل العلم إذا أرادوا أن يفتتحوا خصوصا في مجالس الحديث يسردون السند المعروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم قال المصنف: اعلم رحمك الله يدعو لك بالرحمة أنه يجب على كل مسلم، إذن على ما مر معنا وجوبا عينيا لكل مسلم من الذكر والأنثى والصغير والكبير والعبد ونحوه والعبد والحر وغير ذلك. قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا وأرسل إلينا رسولا، ثم قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. سيأتينا الكلام بعد قليل على هذه العبارة. فاستدل في قول الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أن الله خلقنا. قول المصنف أن الله خلقنا أي أن الله سبحانه وتعالى خلق جميع المخلوقات، من يعقل ومن لا يعقل كالبهائم ونحوها. فالله عز وجل خلق كل ما في السماوات والأرض. ولهذا جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت، يعني جبير بن مطعم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة المغرب بآية من الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال لما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم: كاد قلبي أن يطير. নাম এরপর শেখ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন এআলাম রাহিমাকাল্লাহ, তিনি আবার বলেছেন যে যাতে যারা পাঠক আছেন, যারা শ্রবণকারী আছেন, তাদেরকে যাতে আল্লাহ রহম করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি রহমান আর রাহিমুন ইয়ারহামুহুমুর রহমান, যারা দয়ালু তাদেরকে দয়া করেন, মানে আল্লাহ তাদেরকে দয়া করে থাকেন, এবং যারা পৃথিবীতে আছে তোমরা তাদেরকে দয়া করো। এরপর লেখক রাহিমাহুল্লাহ এখানে আসলে তিনটি মাসালা সম্পর্কে আমাদেরকে জানা যে জরুরি, তিনি সেটা শুরু করেছেন। একটু খুলে দিলেন ভালো হতো। এরপর লেখক রাহিমাহুল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদেরকে রিজিক দেন এবং তিনি আমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেননি, বরং আমাদের কাছে তিনি একজন রসুলকে প্রেরণ করেছেন। ফামান আতাআহু দাখালাল জান্নাহ ওয়া মান আসাহু দাখালান নার। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, এবং যে ব্যক্তি তার অবাধ্যতা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর এটার দলিল দিতে গিয়ে লেখক রাহিমাহুল্লাহ এখানে যে আয়াতটা উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে: ইন্না আরসালনা ইলাইকুম রাসূলান শাহিদান আলাইকুম কামা আরসালনা ইলা ফিরআউনা রাসূলা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদের কাছে একজন রসুলকে প্রেরণ করেছেন, যেমনিভাবে তিনি ফিরআউনের কাছেও রসুলকে প্রেরণ করেছিলেন। ফাআসা ফিরআউনু রাসূলা ফাআখাযনাহু আখযান ওয়াবিলা। আর ফিরআউন যে রসুলকে প্রেরণ করা হয়েছিল সেই রসুলকে তিনি তার অবাধ্যচারণ করেছে, বিরোধিতা করেছে, এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছেন। তো এখানে এরপরে শেখ ইনশাআল্লাহ পরবর্তী আলোচনা করবেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদেরকে রিজিক দেন, এবং তিনি আমাদেরকে একজন রসুলকে প্রেরণ করেছেন। إذن ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ورزقنا. هنا يبين أن الله سبحانه وتعالى الرزق إنما يكون من عنده، ولهذا قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزق ينقسم إلى قسمين: رزق عام يعني لجميع الخلائق يستوي فيه الكل مسلم كان أو كافرا، ورزق خاص، وهذا الرزق هو هداية القلوب وللعلم والهدى والإيمان. ولهذا قال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وأيضا قال الله عز وجل يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. এরপর আল্লাহ যে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এটা তো আমরা জানি, কিন্তু তিনি আমাদেরকে রিজিকও দেন। রিজিক হচ্ছে দুই প্রকার। একটা হচ্ছে তিনি মুমিনদের প্রতি দিয়ে থাকেন, তাদেরকে বিভিন্ন তৌফিক দেওয়ার মাধ্যমে এবং ভালো ভালো কাজগুলো করানোর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রিজিক দিয়ে থাকেন। আরেকটা রিজিক হচ্ছে তিনি আমভাবে সবাইকে দেন। মানে আমরা যে দেখি যে যারা কাফের মুশরিক আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণকারী আছে এদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রিজিক দিয়ে থাকেন, কিন্তু মুমিনদেরকে তিনি স্পেশাল যে রিজিকটা দেন সেটা হচ্ছে তিনি তাদেরকে ভালো ভালো কাজ করার তৌফিক দিয়ে থাকেন। ثم قال المصنف ولم يتركنا هملا فيبين أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا من دون رسول. ولهذا قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم أيضا جاء في قول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وغير ذلك من الأدلة بأن الله عز وجل أنزل الكتاب وأرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون لنا حجة وليس دعانا هملا لا نعبد الله عز وجل وما إلى ذلك. ثم قال এরপর শেখ বলছেন যে বাল আরসালা ইলাইনা রাসূলা, আমাদের কাছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেননি, যাতে তিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে পারেন। এবং এই জন্য তিনি বলেছেন যে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, হ্যাঁ, যাতে এটা আমাদের জন্য একটা সাক্ষী হয়ে থাকে, যাতে আমরা কখনো বলতে না পারি যে আমাদের কাছে কোনো রসুল আসেনি, কোনো বার্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আসেনি, এটা যাতে আমরা বলতে না পারি। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কাছে একজন রসুলকে প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে আমরা অনুসরণ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি আমরা যাতে অর্জন করতে পারি না। ثم أيضا قال المصنف رحمه الله تعالى استدل بقوله من أطاعه استدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسلنا إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أيضا قول المصنف رحمه الله تعالى الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره، لا نبي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. واستدل بقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا بين أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه غيره، وهنا الرضا فيه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى خلافا للأشاعرة والمعتزلة بعدم الذين يذكرون هذه الصفة ويتأولونها على مراد غير مراد الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن مذهبهم هذا باطل، والصحيح نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو ثبته نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تشبيه. فهنا فيه إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة الرضا. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. طيب الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وأيضا قال الله والشرك نوعان، شرك أكبر لا يغفر الله عز وجل عز وجل أبدا، وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله عز وجل كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وغير ذلك من الأدلة كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على الشرك بإذن الله تعالى. والشرك الآخر وهو الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة كيسير الرياء وما إلى ذلك. قال المصنف لا ملك مقرب كجبريل عليه السلام ولا نبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم. এরপর লেখক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন ওমান আতাআহু দাখালাল জান্নাহ, যে ব্যক্তি যে রাসূলকে আমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে
যারা তার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যারা তার অবাধ্য হবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাহ ইল্লা মান আবা, কিন্তু সে ছাড়া যে জান্নাতে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। যখন জিজ্ঞেস করা হলো ওয়া মান ইয়াবা ইয়া রাসূলুল্লাহ, কে জান্নাতে যেতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, এবং যে আমার পথের বিপরীত চলবে সেই মূলত জান্নাতে যেতে অস্বীকৃতি জানাবে। এরপর লেখক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ লা ইয়ারদা আইয়ুশরিকা মাআহু আহাদ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা পছন্দ করেন না যে তার ইবাদতে অন্য কাউকে কি করা হোক, শরীক করা হোক, শিরিক করা হোক, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পছন্দ করেন না। লা মালাকুন মুকাররাব ওয়ালা নাবিয়্যুন মুরসাল, কোনো নবীকেও যদি আল্লাহর সাথে ইবাদতে শিরিক করা হয় আল্লাহ এটা পছন্দ করবেন না। কোনো মালায়েকা যারা নিকটবর্তী মালায়েকারা আছে এদেরকেও যদি শরিক করা হয় এটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পছন্দ করেন না। এরপর সে একটা কথা বলেছেন, যদিও আপনাদের মধ্যে অনেকে একটু বিভ্রান্ত হতে পারেন, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খুশি হন। এই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটা সিফাত, এটা তিনি এখান থেকে সাব্যস্ত করেছেন, যে এটাকে আবার অনেকে আল্লাহ যে খুশি হন এই সিফাতটাকে অনেকে অস্বীকার করে থাকে। যেমন করে মুতাজিলারা অনেকগুলো গুণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারা স্বীকার করতে চায় না। তো এই কথার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে খুশি হন আল্লাহর এবং রাগ করেন এই জিনিসগুলো সাব্যস্ত হয়েছে। এবং এরপর তিনি বলেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শিরিককারীকে পছন্দ করেন না। যেমন সূরা নিসার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, আল্লাহ লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিশ্চয়ই শিরিক ছাড়া সকল গুনাহ চাইলে কি করে দিতে পারেন, ক্ষমা করে দিতে পারেন। এবং ইন্নাহু মান ইউশরিক বিল্লাহ ফাকাদ হারামাল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ, যে ব্যক্তি শিরিক করবে তার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাতকে হারাম করে দেবেন। তো এই জন্য শিরিক থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। এরপর তিনি বলেছেন শিরিক দুই প্রকার, একটা হচ্ছে শিরকুল আকবার আর একটা হচ্ছে শিরকুল আসগার, ছোট শিরক এবং বড় শিরক। বড় শিরক যেটা, এটা আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না যদি না কেউ তওবা করে ফিরে আসে, ঈমান আনে, আবার রিনিউ করে। এবং ছোট শিরকের মধ্যে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন রিয়া, লোক দেখানো আমল করা। এই ছোট শিরক থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। না ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أنه من أطاع الله ورسوله، يعني من كان حاله كهذا الحال بأن يطيع الله عز وجل، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، يعني لا يجوز أن يوالي. وهذه مسألة مهمة وهي من المسائل الكبار وأصل من أصول الدين، الولاء والبراء، الولاء للمسلمين والبراء من الشرك وأهله. واستدل بآخر آية من سورة المجادلة في قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ماذا قال ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لهذا قال المصنف لو كان أقرب قريب، يعني لو كان أقرب قريب فلا يجوز لك موالاة من حاد الله، يعني كفر بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف بعد ذلك المقدمة الثالثة وسيأتي القارئ إن شاء الله. এরপর লেখক রাহিমাহুল্লাহ যে বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহকে এককভাবে মেনে নিয়েছে রব হিসেবে এবং যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে তারা কখনো মানে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে এদেরকে অন্তরঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করবে না। আমি কি বুঝাতে পেরেছি? যারা আল্লাহকে এককভাবে মেনে নিয়েছে রব হিসেবে এবং যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করে চলে তারা কখনো যারা আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরকে তাদের অন্তরঙ্গ হিসেবে তারা গ্রহণ করবে না। এখানে আল ওয়ালা এবং বারার যে উদাহরণ সেটা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা। এরপর লেখক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে যদিও তারা তাদের নিকট আত্মীয় হয়, এমন মানুষও যদি হয়ে থাকে যারা আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেনে চলে, তারা কখনো এদেরকে অন্তরঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করবে না। এরপর তিনি একটি দলিলের সূরাতুল মুজাদালার শেষ দিকের একটি দলিলের তিনি আয়াত দলিল হিসেবে দিয়েছেন। সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, তুমি কোনো গোত্রকে এমন পাবে না যারা আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বিশ্বাস করে, আখিরাতে বিশ্বাস করে, তারা আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ যারা করছে তাদেরকে অন্তরঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করবে, এরকম তোমরা পাবে না। তার মানে কোনো মুমিন এমন হবে না তারা আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করে এমন মানুষকে তারা কি করবে, তাদের অন্তরঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করবে। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, যদিও তারা কি হয়ে থাকে, ওয়ালাউ কানু আবাউহুম, যদিও তারা তাদের বাপদাদা হয়ে থাকে, তার মানে বংশের লোকও হয়ে থাকে, এবং তারা আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণকারী হয়ে থাকে, তারা তাদেরকে অন্তরঙ্গ হিসেবে নিবে না। এবং যদিও তারা তাদের আত্মীয় স্বজনও হয়ে থাকে, ভাই ব্রাদারও হয়ে থাকে, তাদেরকেও তারা অন্তরঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করবে না।
إذن فقال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنفية ملة إبراهيم أي طريقة إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأيضا الحنف هو الميل، وهذا يقال رجل أحنف يعني رجل مائل، يعني مائل الرجل، يعني مائل الرجل. ولهذا المعنى مراد الحنفية أي مائلا من الشرك قاصدا للتوحيد مبغضا للشرك. ولهذا قال الله عز وجل: حنفاء لله غير مشركين. وأيضا قال المصنف رحمه الله تعالى: أن تعبدوا الله وحده مخلصا له الدين، أي ملة إبراهيم مخلصا لله سبحانه وتعالى. وقد تقدم قبل قليل على الإخلاص، وهو حب الله عز وجل وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. এরপর লেখক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ আপনাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে দিক পথ নিদর্শন করুক। এরপর তিনি বলেছেন, আনাল হানাফিয়াতে মিল্লাতা ইব্রাহিম, নিশ্চয় একনিষ্ঠ যে পথ রয়েছে সেটা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দিন। এই হানাফিয়া মানে হচ্ছে শিরককে ঘৃণা করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির আশা করা, এটা হচ্ছে হানাফিয়া। তার মানে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এটাই চেয়েছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে তিনি এককভাবে ইবাদত করবেন এবং শিরককে তিনি অপছন্দ করবেন। এবং লেখক রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ আরও বলছেন যে তুমি এককভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করবে। এরপর শেখ এখানে একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, যেখানে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে যে একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করার জন্য আদেশ করেছেন। না ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر جميع الناس بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن الشرك. واستدل المصنف لهذا فقال: قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير العبادة، فقال ابن عباس رضي الله عنه: قال: كل ما ورد في القرآن بالعبادة فمعنى وحدوا، اعبدوا أي وحدوا، فمعنى يعبدون أي يوحدون. এরপর শেখ বলছেন যে আমাদেরকে এই জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে আমরা একনিষ্ঠভাবে কী করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করি এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে যাতে আমরা ইবাদত না করি, এই জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন: ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি মানুষ এবং জিনকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। এই ইবাদত মানে কি? আই ওয়াহিদুন, মানে এককভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে রব হিসেবে মেনে নেয়া, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এককভাবে ইবাদত করা, দোয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে করা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে নাম, সুন্দর নাম এবং গুণাবলী আছে সেগুলো আল্লাহর জন্য এককভাবেই সাব্যস্ত করা। এবং ইবনে আব্বাস থেকে একটা কথা তিনি নকল করেছেন যে যত ধরনের ইবাদতের কথা আসছে তার মানে হচ্ছে এককভাবে আল্লাহর জন্য, মানে ইউয়াহিদুন, আল্লাহর তাওহীদকে আসলে বাস্তবায়ন করা। তার মানে আমি যত কিছুই করব ইবাদত হিসেবে সেটা শুধুমাত্র কার জন্য করতে হবে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য করতে হবে। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, শেখ এখানে একটা তেলাওয়াত করেছেন যেটি সূরাতুল বাকারার মধ্যে, ইয়া আইয়ুহান নাসু উবুদু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, হে মানুষ সকল তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো। এজন্য ইবাদত শুধুমাত্র করতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, আর এটার জন্যই আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. إذن الدليل على ذلك حينما جاء في الحديث كما في حديث معاذ في الصحيحين قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا.
فأخبر بها معاذ رضي الله عنه تأثما. معنى تأثم يعني خوف وخشية، أخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خشية كتمان العلم، فأخبر بها هذا الحديث عند نهاية، يعني قبل أن يموت ذكر هذا الحديث وهو في فراش الموت رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا أعظم ما أمر الله به أي لا تصح العبادة لو صمت وصليت وزكيت وما إلى ذلك، لكنك تعبد القبور أو تطوف حولها أو نحو من هذا القبيل، فلا تصح العبادة إلا بالتوحيد، لا تصح العبادة إلا بالتوحيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك ماذا؟ وجه الله. এরপর শেখ বলছেন যে আমাদের কাছে যে সবচেয়ে বড় জিনিসের, মহান জিনিসের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে আদেশ করেছেন সেটা হচ্ছে তাওহীদ, আল্লাহর একত্ববাদ। আল্লাহর একত্ববাদ এটাকে সাব্যস্ত করা, এটাকে বাস্তবায়ন করা, আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কাছে কারো ইবাদত না করা, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কাছে চেয়েছেন। এবং মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসের তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে তিনি একটা সাওয়ারিতে ছিলেন। তখন মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করেছেন, তুমি কি জানো যে বান্দার প্রতি আল্লাহর হক কী? তখন বলে যে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে বান্দার প্রতি আল্লাহর হক হচ্ছে বান্দা তার আল্লাহকে ইবাদত করবে এককভাবে এবং আল্লাহর ইবাদতে কাউকে কী করবে না, শরিক করবে না। আর বান্দার হক আল্লাহর প্রতি হচ্ছে এমন, মানে প্রাপ্ত হচ্ছে আল্লাহর থেকে তিনি পাবেন যদি শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেন এবং আল্লাহর সাথে কাউকে যদি শরিক না করেন, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে আযাব দিবেন না। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াদা করেছেন, মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন, কেউ যদি আল্লাহকে এককভাবে ইবাদত করে, তার সাথে কোনো কিছু শিরিক না করেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে আযাব দেবেন না। মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এরপর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি এটাকে মানুষকে জানিয়ে দেবো না? তখন বলছেন যে না, এখনই জানিও না, কেননা মানুষকে যদি এটা জানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মানুষ অলসতা করবে, তার মানে এটা জেনে গেলে মানুষ আর আমল করতে চাইবে না, এটা নিয়ে তারা থাকবে। কিন্তু এখান থেকে আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে যে তারপরেও কেন তিনি হাদিসটা আমাদেরকে বলে গেছেন। তিনি কিন্তু এটা মানে ওই যে ইলম গোপন না করার একটা হাদিস আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলম গোপন করতে নিষেধ করেছেন, এজন্য তিনি শেষ দিকে গিয়ে উম্মতকে এটা জানিয়ে গিয়েছেন। এরপর তিনি আরেকটা হাদিস উল্লেখ করেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি একেবারে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মন থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, যে আল্লাহ ছাড়া আর সত্য কোনো ইলাহ নেই, এই সাক্ষ্য যে দিবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুন। إذن ثم إكمالا لقول أعظم ما أمر الله به التوحيد، قول لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله مراد التوحيد هنا هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. مراد التوحيد هو إفراد الله عز وجل بعبادة. والتوحيد له ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذن توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله كالرزق والخلق والتدبير وما إلى ذلك، وهذا مقر به جميع الشرائع. ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا ليقولن الله، بغض النظر عن الملحدين وعن فرعون وما إلى ذلك، احنا نتكلم عن أغلب الشرائع في هذا. إذن فيقول لك المصنف رحمه الله تعالى توحيد الربوبية هذا النوع الأول، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد كالاستغاثة والذبح والاستعانة، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل. والأمر الآخر توحيد الأسماء والصفات، وهو وصف ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تعطيل ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تشبيه. ونعلم بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ننفي الشبيه عنه ونثبت له السمع والبصر كما أثبته الله عز وجل في محكم آياته. أيضا وقوله وأعظم ما نهى عنه الشرك، إذن قال المصنف أعظم ما نهى عنه الشرك، وهذا الشرك هضم لله سبحانه وتعالى، هضم للربوبية وتنقص
في توحيد الألوهية وسوء ظن بالرب العالمين وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك وهو تسوية الله عز وجل بغيره فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. এরপর শেখ বললেন যে তাওহীদ হচ্ছে তিন প্রকার বা তিনভাবে আমরা তাওহীদকে বুঝতে পারি: তাওহীদ আর রুবুবিয়্যা, তাওহীদ আল উলুহিয়্যা এবং তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত। তাওহীদ আর রুবুবিয়্যা, আল্লাহ যে রব এটা এককভাবে স্বীকৃতি দেয়া, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এককভাবে ইবাদত করতে হবে, এটা হচ্ছে তাওহীদ আল উলুহিয়্যা। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কিছু নাম এবং গুণাবলী রয়েছে, এটা এককভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে হবে। তাওহীদ আর রুবুবিয়্যা এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাজ, তার মানে আল্লাহ রিজিক দেন, আল্লাহ আমাদেরকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন, এই আল্লাহর কাজ রিলেটেড, এগুলো আল্লাহর সাথে এককভাবে নির্দিষ্ট। মানে আপনি যদি চিন্তা করেন যে আল্লাহও রিজিক দেয় এবং আমি অন্যখান থেকেও রিজিক আসে, বা অন্য বান্দা আমাকে রিজিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, এরকম যদি আপনি চিন্তা করে থাকেন তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? শিরক হয়ে যাবে। এবং উলুহিয়া যেটা অর্থাৎ ইবাদা, এটা হচ্ছে মানুষের কাজ। যেমন মানুষ জবে করে, মান্নত করে, যত ধরনের ইবাদত আছে এগুলো মানুষের কাজ। এই সকল কাজগুলো একমাত্র কার সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে? আল্লাহর জন্য করতে হবে। এটা আল্লাহ ছাড়া, নজর, মান্নত এগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কারোর জন্য কি করা যাবে না, করা যাবে না। তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কিছু নাম এবং সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাবলী রয়েছে। এই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাম এবং গুণাবলী আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে দেয়া যাবে না। ধরুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হচ্ছে আর রাজ্জাক, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নামও এবং গুণও। আল্লাহ রিজিক দেন। আপনি যদি মনে করেন অমুক জায়গায় গেলেও একটু রিজিক আসে, তাহলে এটা কি হবে? শিরক হয়ে যাবে। এভাবে করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাম এবং যে গুণাবলী রয়েছে এগুলোকে আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, কোনো উদাহরণ ছাড়া, কোনো তুলনা করা ছাড়া আমাদেরকে এগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে। তার মানে উদাহরণ মানে কি? আমরা যেমন শুনি, এখন আমাদের শুনতে পাওয়া এটা কি আল্লাহর শুনতে পাওয়ার মতো কিনা? যেমন দেখেন, আমরা যদি দুইজন কথা বলি, আপনি দুইজনের কথা একসাথে কনসেন্ট্রেট করতে পারেন না, কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষ যদি একসাথে আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ শুনতে পান কিনা? শুনতে পান। আল্লাহ দেখতে পান। তাহলে এগুলো আল্লাহর গুণ, এগুলোকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে হবে। এগুলোকে আমরা ইনকার করতে পারবো না, মানে অস্বীকার করতে পারবো না। এই তিনটা জিনিস আমাদেরকে অবশ্যই সাব্যস্ত করতে হবে: তাওহীদ আর রুবুবিয়্যা, তাওহীদ আল উলুহিয়্যা, তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন সেটি হচ্ছে শিরক, অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে কোনো কিছুকে কি করা? শরীক সাব্যস্ত করা, অথবা আল্লাহর কোনো হক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে দেয়া। আল্লাহর হক যেটা প্রাপ্য, আল্লাহ রব হিসেবে আমার রব তিনি শুধুমাত্র, কিন্তু আমি অন্য কোনো কিছুকে আল্লাহর যে রব হিসেবে যে গুণাবলী রয়েছে এটা আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে দিলে সেটা কি হয়ে যাবে? শিরক হয়ে যাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শিরকের গুনাহ ছাড়া সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শিরকের গুনাহ কি করবেন না? ক্ষমা করবেন না। এই জন্য আমাদেরকে এই জায়গাতে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। না إذن ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فابتدأ الآن بعد أن قدم بثلاث مقدمات ابتدأ بالأصل الأول فقال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسيجعل الآن أجمل المصنف في هذه ثم يتكلم على الأصل الأول فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من هذا العالم. معنى قوله فإذا قيل لك من ربك أي من إلهك الذي تعبده فقل له وليس المقصود من خلقك، يعني ليس المقصود من خلقك ورزقك، بل هذا اعترف به حتى المشركين وإنما هو يقول لك المصنف رحمه الله تعالى من إلهك الذي تعبد، وهو توحيد الألوهية. توحيد ماذا؟ الألوهية. فيقول لك المصنف رحمه الله تعالى هنا الحمد لله رب العالمين، الله هو اسم الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم ولا يستحق غيره. ولهذا أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: قسم لا يجوز لأحد أن يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى كالله، وقسم يجوز أن يسمى به الله عز وجل وغيره بشرط أن يقصد الله عز وجل. فمثالا الرحمن هذا لله عز وجل، الرحيم هذا يكون للبشر، وغير من هذا القبيل، فلان الرحيم وفلان الرحمن هذا يشترك مع الله عز وجل إلا إذا وجدت قرينة بأنه لله سبحانه وتعالى خالص.
ثم قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ثم أيضا بين المصنف رحمه الله تعالى الرب، والرب معناه معرفا إلا على الله سبحانه وتعالى، إلا على الله وحده سبحانه وتعالى. وقوله العالمين قيل لا يسمى العالمين إلا من يعقل، وقيل هم من يعقل ومن لا يعقل، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقوله قول المصنف رحمه الله تعالى وهم معبودي ليس لي معبود سواه، أي أني أعبد الله وحده وأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى ولا أعبد أحدا معه. এরপর লেখক রাহিমা বলছেন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তিনটি মূলনীতি এটা কী জিনিস, তুমি তখন বলবে যে একজন বান্দা তার রব সম্পর্কে জানবে, একজন বান্দা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানবে, এবং একজন বান্দা তার দ্বীন সম্পর্কে জানবে। এটাই হচ্ছে উসুল আস-সালাসা। এরপর যখন তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে তোমার রবকে, তখন তুমি বলো যে আমার রব হচ্ছে আল্লাহ, যিনি আমাকে লালন পালন করছেন এবং যিনি সকল সৃষ্টিজগৎকে তিনি কি করছেন, লালন পালন করছেন। আর এখানে তিনি আরেকটা কথা বলেছেন যে আল্লাহর যে নাম এবং গুণাবলী রয়েছে, তার মানে হচ্ছে রব হিসেবে মেনে নেওয়া, তার মানে হচ্ছে আমি কাকে ইলাহ হিসেবে মেনে নিয়েছি, আমি কার ইবাদত করছি, এটা আসলে আমাকে জানতে হবে। এই জন্য আল্লাহর যে পরিচয় রয়েছে সেটা আমাদেরকে জানাটা জরুরি। এরপর তিনি বলেছেন যে আল্লাহর যে নাম এবং গুণাবলী রয়েছে এটা দুই প্রকার, কিছু আছে যেগুলো অন্যর জন্য সাব্যস্ত করা যায়, কিছু আছে যে অন্যর জন্য সাব্যস্ত করা যায় না। যেমন আর রহমান এটা আল্লাহর জন্য খাস, আল্লাহ এই নামটা আল্লাহর জন্য খাস, কিন্তু রহিম এই নামটা অন্য কেউ নিতে পারে। এইভাবে করে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন। তো কিছু কিছু নাম আছে যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য খাস, এগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যাবে না। আর কিছু কিছু নাম আছে যেগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দেওয়া যেতে পারে। এরপর তিনি বলেছেন যে আমরা একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করি, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে আমরা ইবাদত করি না। আমরা খাসভাবে এককভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করি এবং তার সাথে আমরা কোনো কিছু শরীক করি না। إذن ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وكل ما سوى الله عالم، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض سوى الله سبحانه وتعالى فهو عالم، على ما مر معنا. قيل أنه لكل من يعقل، وقيل أنه من يعقل ومن لا يعقل، يعني جميع ما في السماوات والأرض سوى الله سبحانه وتعالى. وقل لهم يعني رد عليهم وأنا واحد من هذا العالم، يعني أنا واحد من ذلك العالم كله الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذه الطريقة من المصنف رحمه الله تعالى جميلة، وهي طريقة السؤال والجواب، فكأن المصنف يذكرنا بما يسألنا به في القبر، من الملكين الذي يسألوننا في القبر من ربك وما نبيك وما دينك، فكأنه يفعل على هذه الطريقة. فقال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ونحو من هذا إلى نهاية كلامه. فإذا قيل بما عرفت ربك، أي يقول المصنف رحمه الله تعالى قل لهم إنما أعرف الله عز وجل بالآيات والمخلوقات، بالسماء، ولهذا قال الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، والله عز وجل قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وأيضا قال الله عز وجل بعد إن في السماوات والأرض لآيات ماذا للمؤمنين. وأيضا قال بعضهم تفكر ساعة أحب إلي من قيام ليلة. وهذا الأعرابي حينما قال إن البعرة لتدل على البعير، وإن سير الأقدام أو أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ قال بلى والله، قال بلى والله. এরপর লেখক রাহিমাহুল্লাহ বলতে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে ফাইদা কিলা লাক, যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় বিমা আরাফতা রাব্বাক, তুমি তোমার রবকে কিভাবে চিনলে, তখন তুমি বলো যে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মাখলুকাতকে দেখে, তার আয়াত দেখে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে চিনতে পেরেছি।
এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টির মধ্যে যেমন আছে দিন রাত্রি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে কসম করেছেন, ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূর্যের চাঁদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কসম করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে এই যে এগুলো পরিচালিত হচ্ছে, এগুলো দেখে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে আসলে চিনতে পারি। কারণ এগুলো এমনি এমনি হয়নি। অনেকে বলে যে আমরা এমনি এমনি চলে আসছি, তাই না? এই যে পরিবর্তন হচ্ছে দিন এবং রাত্রির মধ্যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াল ইখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহার, নিশ্চয়ই আকাশ এবং জমিন সৃষ্টিতে দিন এবং রাতের পরিবর্তনের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে যারা জ্ঞানী আছে তাদের জন্য। তো এগুলো দেখে এবং লেখক রাহিমাহুল্লাহ এখানে শিখিয়ে দিচ্ছেন যাতে আমরা ঈমানটাকে আরও শক্ত করতে পারি। যে কিভাবে তুমি জানলে? আমরা জেনেছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সৃষ্টি জগৎ দেখে এবং আল্লাহর যে নিদর্শন রয়েছে, আল্লাহর আয়াত দেখে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে চিনতে পেরেছি। এজন্য আমরা তিনি সালাফদের একটা কথা নকল করেছেন যে কেউ কেউ বলতেন যে সারা রাত সালাত পড়া থেকেও আমার কাছে বেশি প্রিয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা, আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। আপনি দেখেন, যদি আপনি একটু আকাশের দিকে তাকান, এটা শেখ বলেননি, আমি আমার থেকে বলছি, মনে করেন যে আপনি যদি আকাশের দিকেও তাকান, মানে এত বিশাল সৃষ্টি, সেখানের মধ্যে আমরা একটা ক্ষুদ্র সৃষ্টি, তাই না? সেই সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তো এইগুলো যখন আমরা দেখব, আমাদের যে পুরো শরীরটা আমরা যদি একটু দেখি যে কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, এটা তো আমরা নিজেরা পরিচালনা করছি না। তো এটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের একজন রব রয়েছেন, আমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। হ্যাঁ। ثم بعد ذلك دليل على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهنا قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ابن كثير رحمه الله تعالى من أئمة المفسرين وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيقول ابن كثير الخالق لهذه الأشياء الشمس والقمر والعالم كله هو المستحق للعبادة. وقوله رحمه الله تعالى والرب هو المعبود أي هو الذي يستحق العبادة وهو المعبود الله سبحانه وتعالى. ولهذا كلمة جميلة قالها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب آخر غير ثلاثة الأصول، قال الله واحد بأفعاله فوحده بأفعالك. الله واحد بأفعاله فوحده بأفعالك، يعني الله عز وجل واحد بالربوبية فوحده بتوحيد الألوهية بأفعالك كالدعاء والتوكل والاستغاثة والاستعانة وما إلى ذلك. ولهذا قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا ما معنى وأنتم تعلمون؟ المراد به أنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوكل وهو الذي رزقهم وهو الذي بمعنى كلام المصنف رحمه الله تعالى وحدوه في أفعاله، يعني هو الخالق الرازق نوحده أيضا بأفعالنا، هو الذي نتوكل إليه وهو الذي نستعين. ولهذا لا نقول للقبور للميت أو للغائب أو نحو المدد أو الغوث، هذا شرك بالله، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ثم استدل المصنف بالدليل عظيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذه الآية أمر عام لكل الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. লেখক রাহিমাহুল্লাহ বলছেন যে আল্লাহর এককভাবে যে ইবাদত করতে হবে এবং আল্লাহকে যে চিনতে হবে। দেখেন, প্রত্যেকটা মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করেন, এখানে শেখ বলছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কুল্লু মাউলিদিন ইউলাদু আলাল ফিতরা, প্রত্যেকটা নবজাতক সে যখন জন্মগ্রহণ করে সে একটা ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। তার মানে আল্লাহ যে রব, আল্লাহ যে খালিক, এটা সে জেনে শুনে তখনই সে পৃথিবীতে কিন্তু আসে। এরপরে তার বাবা মা, তার পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে আস্তে আস্তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা থেকে সরিয়ে দেয়, ইয়াহুদি বানিয়ে দেয়, নাসারা বানিয়ে দেয়। এখানে আমাদের যে বিষয়বস্তুটা সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে আল্লাহ যে এককভাবে আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তাইলে ওয়া হুয়াল মুস্তাহিক লিল ইবাদাহ, তিনি একমাত্র হকদার ইবাদত পাওয়া। এই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এরপর লেখক রাহিমাহুল্লাহ একটা আয়াত তেলাওয়াত করে তিনি উল্লেখ করেছেন ইয়া আইয়ুহান নাস উবুদু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম, হে মানুষ তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, হ্যাঁ, ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম, যিনি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন, লাআল্লাকুম তাত্তাকুন,
এবং এখানের মধ্যে আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়ালা তাজআলু লিল্লাহি আনদাদা, তোমরা জেনে শুনে ওয়া আনতুম তা'লামুন, জেনে শুনে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক স্থাপন করবে না। যে আল্লাহ এককভাবে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা যদি বলি যে ইয়া গাউস মাদাদ, যে হে গাউস আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন, বা এরকম যদি সাহায্য আমরা চাই, তাহলে আল্লাহ যে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ সকল কিছুর পরিচালনাকারী, আমরা তো তাহলে এটাকেই তখন কি করে দিলাম, ভায়োলেট করে দিলাম, এটাকে আমরা শেষ করে দিলাম, আমরা শিরক করে ফেললাম, আল্লাহর হকটা আল্লাহকে না দিয়ে আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে দিলাম। এরপর তিনি বলেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই জন্যই এককভাবে কী করার যোগ্য, ইবাদত করার যোগ্য। এরপর শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর তিনি ইবাদতের সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। শেখ রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন ইবাদাতু হিয়া ইসমুন জামি' লিকুল্লি মা ইউহিব্বুহুল্লাহু ওয়া ইয়ারদা মিনাল আকওয়াল ওয়াল আফআল ওয়াজ যাহিরাতি ওয়াল বাতিনা। ইবাদত হচ্ছে সেই সমস্ত কাজ যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সন্তুষ্ট হবেন এবং যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালোবাসেন। এরকম সকল কথা কাজ, সেটা হতে পারে কথার মাধ্যমে, সেটা হতে পারে কাজের মাধ্যমে, সেটা হতে পারে প্রকাশ্য, সেটা হতে পারে গোপন। আল্লাহ ভালোবাসেন, আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এমন প্রতিটি কথা এবং কাজই হচ্ছে কি ইবাদত। এবং এই ইবাদতটা শুধুমাত্র করতে হবে কার জন্য? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, এবং আমরা জেনে শুনে যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে শরীক স্থাপন না করি। না। ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال وأنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ثم ذكر جملة جميلة قال ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله عز وجل بها كلها لله سبحانه وتعالى. ثم قال والدليل على ذلك لما ذكر هذه الجملة استدل بأولها وهو الدعاء، فقال المصنف الدليل على ذلك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وأيضا في قول وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. وأيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. والدعاء على أنواع، الدعاء دعاء المسألة هذا أوله، الأمر الآخر دعاء العبادة. أما دعاء العبادة كقول لا إله إلا الله وسبحان الله وغير ذلك من أنواع الذكر. والدعاء المسألة هو دعاء الطلب، وهو أن تطلب الله عز وجل بأمر اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. هذا دعاء المسألة، هذا دعاء المسألة. ودعاء المسألة هو طلب ما ينفع وجلب ما جلب ما ينفع ودفع ما يضر. ولهذا قال الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وأما دعاء العبادة تقدم معنا وهو سائر الذكر، وهو الذي لم يكن في صيغته سؤال ولا طلب، هذا يسمى دعاء العبادة. ثم নাম এরপরে লেখক রাহিমাহুল্লাহ এখানে বলেছেন যে ইবাদতের মধ্যে স্তর রয়েছে, কিছু কিছু ইবাদত তিনি উল্লেখ করেছেন, যেমন ঈমান, ইসলাম এবং ইহসান। ঈমান আমরা সবাই জানি, তারপর ইসলাম আত্মসমর্পণ করা, ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে এমনভাবে ইবাদত করা যেন আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আল্লাহকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, আল্লাহ আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। এরপর আরও আছে, যেমন হচ্ছে মিনহা আদ-দুআ, দোয়া করা, এটাও ইবাদতের অংশ। যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আদ-দুআউ হুয়াল ইবাদা, দোয়াই হচ্ছে মূলত ইবাদত। এই দোয়া হচ্ছে দুই প্রকার, একটা হচ্ছে মাসআলা তলব, মানে আমরা আল্লাহর কাছে চাই কোনো কিছু, যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন, আমাকে রিজিক দিন, আমার অসুখ ভালো করে দেন, এইভাবে চাওয়া। এটা শুধুমাত্র চাইতে হবে কার কাছে? আল্লাহর কাছে। এর মধ্যে আরও আছে যে কোনো উপকার কিংবা ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়া, এই ক্ষতি থেকে থেকে আশ্রয় চাওয়া, এটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে এককভাবেই চাইতে হবে। ওই যে একটু আগে শেখ যেটা উদাহরণ দিয়েছেন, আমরা যদি বলি যে ইয়া গাউস মাদাদ, হে মানে বিপদে পড়েছি, আমি গাউসকে ডাকলাম যে আপনি আমাকে একটু সাহায্য করেন, এরকম করলে হবে না। কারণ উপকার এবং আমাদেরকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করতে পারে কে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। উপকার করতে পারেন কে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। এই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এই দোয়া খাসভাবে একমাত্র কার জন্য করতে হবে? আল্লাহর জন্য, মানে আল্লাহর কাছে করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে দোয়া করা যাবে না। আরেক প্রকার দোয়া হচ্ছে দোয়া ইবাদা, যেমন হচ্ছে জিকির, আজকার, এগুলো করা, যেগুলো আমরা সাধারণত প্রত্যহ করি। আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, এভাবে যে দোয়াগুলো আছে সেই দোয়াগুলো হচ্ছে দোয়া আল ইবাদা। আর এখানের মধ্যে আরও আছে, লেখক রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন যে আল খৌফ, ভয় করা, তারপর হচ্ছে ওয়ার রাজা, আশা করা, তাওয়াক্কুল করা, ভরসা করা, রাগবা ওয়া রাহবা ওয়াল খুশু ওয়াল খাশিয়া, এগুলো সবগুলো ইবাদতের প্রকারভেদ। এগুলো শুধুমাত্র কার কাছে করতে হবে? আল্লাহর কাছে। মানে আল্লাহর কাছে আশা করতে হবে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে, আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে, তাওয়াক্কুল আল্লাহর উপর করতে হবে, অন্য কারো উপর করা যাবে না। إذن ثم
تقدم معنا أن الدعاء له أنواع. النوع الأول هو الدعاء وهو الطلب، والنوع الأول هو دعاء الله، وينقسم إلى قسمين: دعاء الطلب ودعاء المسألة. والنوع الآخر دعاء غير الله عز وجل مع الله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، والذنب الذي لا يغفر، كقول الرجل يعدل الرجل فيذهب إلى القبور أو إلى قبر النبي أو إلى قبر الصالحين فيدعو لهم بتفريج الكربات أو سؤالهم تفريج الكربات أو نحو من هذا القبيل، فهذا بنص الشارع على تحريمه وأمر وذكر أنه من الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومن ذلك دعاء الغائبين والشياطين ومن في حكمهم من الغائبين من الجن والملائكة ونحو ذلك، هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال الله عز وجل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، فنهى الله عز وجل عن هذا الدعاء. ثم أيضا الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المنفية التي لا تجوز أن تطلب، وهي طلب الشفاعة من الأموات، مثالا تقول: يا رسول الله اشفع لي، أو وهو بعد موته، وهذا لا يجوز، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عدلوا من طلب النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ليدعو لهم، وغيره من باب أولى من الصالحين عن النبي وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. أما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي تجوز، مثلا: اللهم شفع لي، اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين. هذه تكون رضا بشروط كرضا الله عز وجل عن الشافع المشفوع له وبإذن الله سبحانه وتعالى. নাম এরপর শেখ বলছেন যে দোয়ার ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে দোয়ার ক্ষেত্রে মানুষ শিরক করে থাকে। আল্লাহ ছাড়া যখন কারো কাছে কোনো কিছু চাওয়া হয় সেটা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত, এবং এটা এমন শিরক যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে বলেছেন আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তার মধ্যে হচ্ছে যখন কোনো মানুষ আল্লাহর কোনো নেককার বান্দার কবরে গিয়ে চাইতে থাকে, তাদের কাছে চায়, দোয়া করে, তাদের কাছে সাহায্য চায়, এই সমস্ত বিষয়গুলো দোয়ার ক্ষেত্রে শিরক হবে। কারণ দোয়া যেহেতু ইবাদত, আর ইবাদত পাওয়ার একমাত্র হকদারকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। এই জন্য দোয়া শুধুমাত্র করতে হবে কার কাছে? আল্লাহর কাছে। আল্লাহ ছাড়া কোনো মৃত ব্যক্তির কাছে অথবা যে অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তির কাছে, আমি যদি এখানে বসে বসে চিন্তা করি যে অমুক ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করবে, আমি যদি মনে করি যে আমার কোনো বুজুর্গ ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করবে, এরকম গায়েবের কাছেও দোয়া করা, এগুলো সবগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। এরপর তিনি একটি আয়াতের কথা বলেছেন, যেভাবে মুশরিকরাও এরকম মনে করতো যে আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে পারবে নেককার বান্দাদের মাধ্যমে। তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো যে কেন তাদের ইবাদত করো, তখন তারা বলতো: মা না'বুদুহুম ইল্লা লিয়ুকাররিবুনা ইলাল্লাহি যুলফা, আমরা তো তাদের ইবাদত করি না শুধুমাত্র এই জন্যই করি যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবে। তো এই বিশ্বাসটা ছিল আসলে কাফের মুশরিকদের। তো আমরাও যদি মনে করি যে নেককার কোনো বান্দার কবরে গিয়ে বা যারা আমার সামনে উপস্থিত নেই, গায়েব কোনো ব্যক্তির কাছে আমি যদি দোয়া করে তারা আমাকে আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দেবে বা কোনো সাহায্য এনে দেবে, এটা করলে বড় শিরক হয়ে যাবে। এরপর তিনি বলেছেন শাফায়াতের ব্যাপারে। শাফায়াত একটা হচ্ছে পারমিসেবল, জায়েজ, আর একটা হচ্ছে পারমিসেবল না। মানে শাফায়াতের ক্ষেত্রে বিশ্বাসটা আমাদের রাখতে হবে যে মৃত ব্যক্তি থেকে শাফায়াতটা আশা করা, কোনো মৃত ব্যক্তি আমাকে শাফায়াত করতে পারেন, আমার কবরে চলে আসবেন, এরকম অনেক বিশ্বাস আমাদের মধ্যে আছে, তাই না? যে মানে আমার কবরে চলে আসবেন, সাহায্য করবেন, আমাদের উত্তর দিতে সাহায্য করবেন, অথবা কিয়ামতের মাঠে চলে আসবেন, এরকম শাফায়াতগুলো সবগুলোই মানে নিষিদ্ধ। আর আরেকটা শাফায়াত আছে যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফায়াত করবেন, এই শাফায়াতটা জায়েজ। কেউ যদি বলে আল্লাহুম্মা শাফি'নি বিনবিয়িকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমাকে আল্লাহ আপনি কিয়ামতের দিন আমাকে শাফায়াত করিয়েন, শাফায়াতটা আমার নসিব করিয়েন, এভাবে যদি কেউ দোয়া করে তাহলে এটা জায়েজ পর্যায়ে আছে। না, إذن الدعاء لا يصح إلا من الحي والحاضر وليس من الغائبين والموتى. إذن من الحي والحاضر، فتأتي إليهم فتقول ادعوا الله عز وجل لنا، فهذا هو الجائز، كما جاء الصحابة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن أكون منهم، فقال أنت
منهم. وأيضا قال جاء أحد الصحابة رضي الله عنه قيل يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم. إذن والمسألة الأخرى الخوف، والمسألة الأخرى الخوف، فلا تخافوهم وخافوني كما قال الله عز وجل. والله عز وجل قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. والخوف ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول الخوف الصحيح، وهذا الذي يحمل الإنسان على فعل الطاعة واجتناب المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى بعقابه، سواء في تعجيل العقوبة في الدنيا أو في الآخرة. الخوف الآخر وهو يسمى خوف السر، وهذا نسأل الله العفو والعافية من الشرك الأكبر الذي يحصل في قلب الإنسان، وهو صرف الخوف لغير الله سبحانه وتعالى، كأن يخاف من الموتى، أو كأن يخاف أو يعتقد أن إن لم يذهب إلى الضريح الفلان أو إلى القبر الفلان أو ما إلى ذلك فإنه يحصل في نفسه شيء، أو ربما في أهله وأبنائه وماله ونحو من هذا القبيل. فهذا شرك أكبر كما نص عليه أهل العلم، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون إذن النوع الآخر وهو النوع الثالث خوف محرم، وهو ترك فيما يقدر عليه، وهو ترك فيما يقدر عليه الإنسان من إنكار المنكر. ولهذا المنكر له مراتب، ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فالقلب لا يمكن للإنسان أن ينفيه، فبالتالي لا بد من إنكار المنكر. هذا الخوف المحرم. والخوف الرابع وهو الخوف الطبيعي، وهذا للبشر كالإنسان يخاف من السبع من الأسد، أو يخاف على ماله أو نحوه من حي حاضر قادر. لا بد من 3 شروط: من حي حاضر قادر. أما الميت فلا يخاف منه على ماله ولا عليه، لا بد أن يكون حي وحاضر وقادر. قادر كالأسد تخاف من هذا، يسمى الخوف الطبيعي، فيجوز هذا، وهذا جبل عليه الإنسان فلا يستطيع أن يدعه. এরপর তিনি শাফাঈদের ব্যাপারে একটা কথা বলেছিলেন, আমি এটা একটু বলতে ভুলে গেছি। সেটা হচ্ছে আমরা যখন দোয়া করি বা কারো কাছ থেকে আমরা আশা করি যে আল্লাহ এর মাধ্যমে আমাকে দিতে পারেন, এটা আমরা দেখতে পারি যে কারো কাছে দোয়া চাওয়া কোনো উপস্থিত ব্যক্তি, এখানে 3টা শর্ত দরকার। আমরা যখন দোয়া চাইব সে জীবিত হতে হবে, উপস্থিত থাকতে হবে এবং সক্ষম হতে হবে। কি বলেছি? জীবিত, উপস্থিত, সক্ষম, এই 3টা শর্ত থাকতে হবে। যেমনভাবে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে একজন সাহাবা বলছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, তিনি তার জন্য দোয়া করেছেন। তো এইভাবেই আমরা দোয়া চাইতে পারি। এরপরে তিনি ভয়ের ব্যাপারে আরেকটা কথা বলেছেন, যে শাফাঈদের ব্যাপারে বলতে গিয়ে যেটা বলছিলাম ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকা সময় তারা বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে, যে নবীর তোমার নবী আমাদের কাছে আছে, এর দ্বারা তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দাও, এভাবে করে দোয়া চাইতেন। এরপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে চাচা ছিলেন, সে চাচার ওয়াসিলা দিয়ে তারা কী করতেন? আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন বৃষ্টির জন্য। তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াসিলার ব্যাপার গেল। এবার আসি দোয়ার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম, অবশ্যই কী হতে হবে? জীবিত, উপস্থিত আর সক্ষম হতে হবে। তাহলে এমন কোনো ইয়াকে ভয় করা যাবে না। যেমন এরপরে ভয়ের ব্যাপার আছে, ভয়টাও ইবাদত হয়, কিন্তু এটা 4টা প্রকার। ভয় কয় প্রকার? 4 প্রকার। একটা হচ্ছে আল্লাহকে যেমন আমরা ভয় করি, যেমন তার ভয়ে তার শাস্তি থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমরা খারাপ কাজ ছেড়ে দেই, তার ভালো কাজগুলো করি। দ্বিতীয় প্রকার ভয় হচ্ছে, যেটা হচ্ছে একেবারে নিষিদ্ধ, এই ভয় করা যাবে না, সেটা হচ্ছে কোনো মৃত ব্যক্তিকে ভয় করা। তার মানে কোনো মৃত ব্যক্তির কবরে আপনি দেখবেন যে কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখবেন যে গাড়ি থেকে নেমে যায়, তারপরে উল্টা হেঁটে আসে, এরকম কিছু প্র্যাকটিস আমাদের সমাজের মধ্যে আছে, তাই না? এবং গাড়ি স্লো করে ফেলে কিছু কিছু জায়গায় যাওয়ার সময়, এরকম ভয় করা যাবে না।
এই ভয় করাটা হারাম। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে গায়েবের এরকম কোনো কিছু ক্ষমতা করতে মানে উপকার করতে পারে বা ক্ষতি করতে পারে এরকম কোনো ভয় করা যাবে না। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, যদি তোমাদেরকে কোনো বিপদ আপদ কষ্ট দুঃখ পেয়ে বসে তাহলে আল্লাহ ছাড়া কেউ এটাকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। এই জন্য শুধুমাত্র আল্লাহকেই এই ক্ষেত্রে ভয় করতে হবে। আরেকটা হচ্ছে খারাপকে ভয় করা। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনি একটা জিনিস বাধা দিতে যাচ্ছেন, খারাপ কাজকে, ওই খারাপ কাজটাকে বাধা দিতে গেলে আপনার উপর আক্রমণ হতে পারে, আপনি এটাতে ভয় করছেন। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে কোনো খারাপ কাজ দেখতে পায় সে যেন হাত দিয়ে সেটা প্রতিহত করার চেষ্টা করে, পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। যদি সেটা না পারে তাহলে মুখ দিয়ে যাতে সে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে, যদি তাও না পারে অন্তত মনে মনে ঘৃণা করে। তো এইভাবে যে ভয় করা, এই ভয়টাও জায়েজ রয়েছে। কিন্তু আরেকটা ভয় আছে যেটা হচ্ছে স্বাভাবিক ভয়। যেমন কেউ টিকটিকি ভয় পেতে পারে, তারপর হচ্ছে তেলাপোকা ভয় পেতে পারে, এই ভয়টাও শিরক হবে না। কিন্তু শিরক হবে কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে, আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে এরকম যদি কেউ বিশ্বাস করে তাহলে সেটা কি হবে? শিরক হবে, এইটা করাটা হারাম হবে না। إذا ثم بعد ذلك لما المصنف رحمه الله تعالى في الخوف قال ودليل الرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء أيضا على أنواع وينقسم على أنواع. الرجاء 3 أنواع. فرجاء محمودان، والرجاء 3 أنواع: محمودان ومذموم. المحمودان رجاء العاملين ورجاء التابعين. الرجاء العاملين وهو الذي يعمل العبادة والطاعة ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجازيه بهذا العمل. ورجاء التائبين وهو أن يتوب من هذه الذنوب وهو أسرف على نفسه في المعاصي ونحوه ويتوب إلى الله عز وجل ويرجو الله عز وجل، يرجو من الله أن يغفر له. ولهذا قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأيضا قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأما المذموم هو الرجاء المتمني، وهو رجاء المتمني الذي يتمنى على الله الأماني. فمثالا زيد من الناس جالس في صحراء أو في مكان، فحاط الرجل على الرجل، فقلنا: ماذا تفعل أنت؟ فقال: إنما أفعل لأجل أن يأتيني شجر ويأتيني زرع وأحصد، وهو لم يعمل ولم يضع بئر ولم يحصد ولا إلى ذلك. فهذا يسمى رجاء المتمنيين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ولهذا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فلا بد من فعل الأسباب، أما الرجاء أما النوع الآخر أيضا من الأنواع كما قسمها العلم: رجاء خالص لله سبحانه وتعالى، فهو رجاء لله وحده سبحانه وتعالى مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني هو رجاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كأن يأتي زيد ثم يذهب إلى القبر أو إلى فلان وهو غائب عنه في مدينة بعيدة فيقول: أرجوك أن أرجو منك كذا وأرجو منك كذا وأرجو منك. هذا شرك بالله، شرك أكبر، نسأل الله العفو والعافية. أما الرجاء الثالث وهو الرجاء المباح شرعا، وهو الرجاء الحي القادر الحاضر، يعني عندك. كمثالا كزيد من الناس يرجو من مدير عمله بأن يعطيه إجازة، فهذا يصح لأنه رجاء مباح، لأنه حي وحاضر وقادر. এরপর শেখ এখানে আশা সম্পর্কে বলেছেন যে আশা করা এটাও ইবাদত। আশা করাটাও কি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আশা এটা মাহমুদান, প্রশংসিত হয় দুইভাবে এবং ঘৃণিত হয় দুইভাবে। প্রশংসা হয় দুইভাবে কিভাবে? যেমন ইবাদত করার মাধ্যমে একজন আশা করছে আল্লাহর কাছে সওয়াব পাওয়ার, জান্নাত পাওয়ার, আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার আশা করছে, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? প্রশংসিত। তারপর হচ্ছে তওবাকারীর আশা করা। একজন ব্যক্তি তওবা করছে, তওবা করে সে আশা করবে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, যারা কোনো খারাপ কাজ করে ফেলে এরপর তারা যদি আল্লাহকে স্মরণ করে, তাকারুল্লাহ ফাস্তাগফিরু লিযুনুবিহিম, এবং তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়,
এরপর তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে মাফ করে দেবেন। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গুনাহগারীদের জন্য বলেছেন, ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআন ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। হে যারা নিজেদের উপর অত্যধিক জুলুম করে ফেলেছো, অনেক গুনাহ করে ফেলেছো, আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হইও না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাইলে দুইটা প্রশংসিত আশা হচ্ছে ইবাদত করে আশা করা, আর হচ্ছে তওবাকারী যে তওবা করে আল্লাহর কাছে আশা করা। আর দুইটা আশা হচ্ছে, যে আশা হচ্ছে নিন্দনীয়, একটা আশা হচ্ছে যেটা হচ্ছে নিন্দনীয়, সেটা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া যখন অন্যের কাছে আশা করা হয়, আল্লাহ ছাড়া যখন অন্যের কাছে কি করা হয়, আশা করা হয়, তখন সেটা কি হবে, নিন্দনীয় হবে, এবং এটা হারাম, এটা শিরক, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে আশা করা। তবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে আশা করা যাবে তিনটা শর্ত মেনে। কয়টা শর্ত? তিনটা শর্ত। একটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে জীবিত, উপস্থিত এবং সক্ষম হইতে হবে। যেমন এই ভাই এখানে বসে আছে, এখন আমি ওনার কাছে যদি আশা করি যে ভাই মানে আমি আশা করছি যে উনি আমাকে একটু পানির ইয়াটা এগিয়ে দিবেন, তাহলে উনি উপস্থিত, উনি সক্ষম এবং উনি হচ্ছেন জীবিত। তাহলে তিনটা এই শর্ত যদি মেনে নেই, তাহলে আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে কি করতে পারি, কেমন আশা করতে পারি। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে আর কোনো কিছু আশা করা যাবে না। এরকম হচ্ছে আপনার তাওয়াক্কুল করা, আল্লাহর উপর ভরসা করা, যত ধরনের আশা আছে শুধুমাত্র কার জন্য করতে হবে, আল্লাহর জন্য করতে হবে। না إذن ثم بعد ذلك التوكل ثم بعد ذلك بعد التوكل قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل نفسه على 4 أو على 3 أنواع. النوع الأول التوكل لله وحده، وهو تفويض واعتماد الأمر لله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني التوكل فيما على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كالتوكل كأن يتوكل بشخص غائب أو بميت أو بالأضرحة أو نحو من هذا القبيل، فهذا لا يجوز، وهذا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك. الأمر الثالث والنوع الثالث التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه. أيضا هذا من المسائل المهمة التي لا يجوز للمسلم أن يتوكل حتى وإن كان يقدر عليه، لأن التوكل والذبح والسجود هذه كلها لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أهل العلم لا يجوز للإنسان يقول توكلت على الله ثم عليك، وإنما تقول أرجو من الله ثم منك، أو أستعين بالله ثم بك، أو أستعيذ بالله ثم بك. أما التوكل فلا يجوز أن تقول هذا، بل تقول توكلت لله سبحانه وتعالى وحده. والنوع الأخير وهو التوكيل وليس التوكل، والمراد به أن توكل زيد من الناس بأن يشري لك أغراض أو نحو، فهذا التوكيل مباحا. আশার ক্ষেত্রে যেটা আরেকটা নিষিদ্ধ মানে নিন্দিত বা ঘৃণিত আশা ছিল, সেখানে একটা কথা সে উদাহরণ দিয়েছিলেন, সেটা হচ্ছে একজন ব্যক্তি কোনো কাজ করলো না, মনে করেন যে একটা মরুভূমিতে গিয়ে বসে আছে, বসে গিয়ে এখন সে চিন্তা করতেছে এখান থেকে গাছ উঠে যাবে, সব কিছু হয়ে যাবে, কিন্তু সে কোনো কাজ করতেছে না, কিন্তু তারপরে সে আশা করতেছে। তো এরকম আশা করাও আসলে যাবে না। তো যে ব্যক্তি আমল করতেছে না, ঈমান নাই, সে মনে করতেছে আমার তো মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আল্লাহ তো বলছে রহমানুর রহিম, আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেবেন, এরকম আশা করা আসলে যাবে না। আচ্ছা, এরপরে আসে তাওয়াক্কুলের বিষয়টা। তাওয়াক্কুলকে সে এখানে কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছেন। তাওয়াক্কুল শুধুমাত্র মানে সকল বিষয়াদি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা, অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে আমার কাজটা আমি করব, আর বাকি সব কিছু মানে বাকি বলতে আমার সকল কিছু রেজাল্ট, সকল কিছু আমি ন্যস্ত করব কার কাছে, আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করে দেব। এটা হচ্ছে তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে। এবং তাওয়াক্কুল আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে করা যাবে না। ও কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মানে আল্লাহ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল করলে সেটা কি হয়ে যাবে, শিরক হয়ে যাবে। আবার আরেকটা তাওয়াক্কুল হয় মানে আল্লাহর উপরে, মানে তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ সুম্মা বিক, মানে আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম, এরপর আপনার উপরেও তাওয়াক্কুল করলাম, মানে আল্লাহর পরে আপনি, এরকম কথা বলে না মানুষ, এরকম বলাও আসলে যাবে না। না إذا نقف هنا نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. এরপরে আমরা আসরের সালাত পড়বো ইনশাআল্লাহ, এবং আসরের পরে আমরা আবার বসার চেষ্টা করব। বারাকাল্লাহু ফিকুম।